CJNT Montreal. One city, many cultures. La caravane du Maghreb مقدمة لكم من طرف CJNT مونريال. مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج La Caravane du Maghreb. Donc dans ce que nous vous avons choisi aujourd'hui dans les best-of de la Caravane du Maghreb, Lamine Bouchra va nous présenter en fait une chronique. Oui, donc bonsoir Azim Stemane ou Samiat. Pour donc le best-of, parmi les best-of les Joseph Hatsef, surtout le 4 juillet. Donc Bouchra va nous parler de l'histoire de la Tunisie. Je me rappelle, c'était une série de chroniques. Elle a commencé avec l'histoire préhistorique de la Tunisie, en arrivant à l'histoire contemporaine. Donc c'est une des chroniques sur l'histoire de la Tunisie. Sa première en fait sur ce sujet-là. Et quant à moi, c'était pendant le déroulement du Festival du Monde Arabe. J'avais reçu l'artiste danseuse Kim Giroir qui a participé à plusieurs reprises au Festival du Monde Arabe. Et dans celle de cette année, donc en fait de l'année 2008, elle avait présenté une chorégraphie qui lui appartenait avec d'autres danseuses. Et donc c'était un regroupement de danse de l'Inde et du Moyen-Orient et de la danse contemporaine du Québec. Pour ma part, donc c'était une entrevue avec Linda Tali juste après la sortie de son album. Bien sûr, depuis ce temps-là, Linda Tali était au Maroc dans le cadre du rallye Aïcha des Gazelles. Elle a commencé à tourner au mois d'avril. Je pense que le spectacle était au Théâtre Corona. Mais c'est une entrevue intéressante parce qu'elle va nous remettre un petit peu dans l'ambiance de la sortie de l'album de Linda Tali. C'est ça, et ce qu'il faut dire, c'est que aussi Linda Tali, elle a fait la chanson thème, donc du oui, exactement, et ça fait partie de cet album, de ce dernier album, qui est le 3e pour Linda Tali. Donc c'était la chanson thème du rallye Aïcha des Gazelles. Donc restez avec nous, on va revenir juste après le générique et donc cette émission best-of de la Caravane du Maghreb. الحضارة الفينيقية اللي هي بدات سنة 1814 قبل الميلاد وتواصلت إلى حد سنة 146 قبل الميلاد، وبالطبيعة تم تأسيس مدينة قرطاج على يد الملكة عليسة، وهذا معروفة برشا بالطبيعة، وأصبحت يعني بعدها قرطاج هي ثاني قوة عظمى في البحر الأبيض المتوسط إلى جانب الرومان. وما زال التاريخ يشهد على هذا طبعا يعني المونيمون موجودين إلى حد الآن في تونس. ومهرجان قرطاج معروف جدا في الأنفيتياتر ديال هذه الملكة بطبيعة الحال. والحضارة الفينيقية اللي توصلت إلى حدود 146 خذت في التوسع ووصلت حتى حدود إسبانيا في أسست مدينة قرطاجنة لحد الآن هي موجودة بنفس التسمية اللي في إسبانيا، ومن هنا هذا ما أثار أحقاد الرومان. يعني شافوا التوسع نتاع الفينيقيين دونك اثار احقادهم، وهوني في الفتره هذه بالذات توجدت ثلاثه حروب المعروفه، الحروب البونيقيه صارت الحرب الاولى والثانيه والثالثه، ويظل الثانيه مشهوره جدا يعني واشهرها هي الحرب الثانيه اللي قام بها القائد حنبال مشهوره جدا، اللي خرج بالحمله نتاعو وربيعه من اسبانيا على ظهر الفيله وقص البيريني وقص ليزالب باش يوصل حتى روما ويحتلها. هو ما احتلهاش لكن وصل لغاديك وصارت معركه كبيره بينه وبين الرومان. المهم نهايه الحروب البونيقيه كانت وصول بهزيمه قرطاج. اذا ووصول الرومان الى تونس. وصلوا الرومان الى تونس. تبدا الفتره الرومانيه. بالضبط، سقطت قرطاج يعني سنه 146 قبل الميلاد، ومن هنا تبدا الفتره الرومانيه اللي هي بدات من سنه 146 قبل الميلاد الى سنه 431 ميلادي. دونك قداش داوم الحكم هوني 700 سنه، يعني 700 سنة من الحكم الروماني. أول ما قام به هو جول سيزار قام بإعادة بناء مدينة قرطاج، لكن إلى جانب مدينة قرطاج في مدن أخرى كيف عرفت ازدهار كبير في الفترة هذه. والآثار اللي موجودة لحد اليوم في تونس هي شاهدة على كل ما خلفته الحضارة الرومانية في تونس. برشا بلدان اللي معروفين كيف سبيطلة، نذكرنا قرقوان، أوتيك، قرطاج في حد ذاتها، بلاريبجا اللي
مازالت محافظة على حتى على نفس الاسم الروماني لحد الآن. وشهدت الفترة يعني فترة نقولوا احنا ازدهار ورخاء كبير جدا على يد الرومانيين، لكن بعد الرومانيين للأسف يعني في نهاية يعني حكم الرومانيين 431 ينتهي الرومانيين ويبدأ لي فاندال. نعم يجيو لي فاندال من سنة 431 إلى حدود 533. مادامش برشا حكمهم عاثوا فساد في البلاد لأنهم كانوا دي ديستركتور. بالضبط، عاثوا فساد في البلاد وقع استرداد تونس من بعد على يد البيزنطيين اللي هما أصلا رومان في الأصل لكن رومان المشرق. إذا 533 إلى حدود 647 ميلادي. هذه الفترة البيزنطية بدأت من سنة 533 إلى حدود سنة 647. كيفاش كانت هذه الفترة؟ الفترة ذيك كيف تميزت بالقمع وبالاضطهاد الديني. طبيعة حالها حال كل المستعمرين. هذا هو، وهذا ما سهل بالطبيعة الحال المسلمين من بعد في الفتوحات الإسلامية. بالطبيعة الناس مقهورين يستنوا في حد منقذ باش يجيهم باش يخرجهم شوية وباش يتبدل معهم الأمور. إذا تفتح الأبواب على مصراعيها للفترة الإسلامية والعربية. إذا 670 ميلادية. هي تبدا من 647 خاطرش تعرف موقع فتح افريقيه كما سموها العرب، هي المنطقه افريقيه. موقع فتح الا بعد 3 حملات، يعني مش من الحمله الاولى، مش من فتح الاول، بعد 3 حملات. الحمله الاولى سموها فتح يعني حمله العبادله خاطر برشا فيها واحد اسمه عبد الله سنه 647 لقات صد كبير من البرابره، عباد الله كثير صح. والحمله الثانيه وقع فيها فتح بنزرت، يعني سيطروا فيها على بنزرت. والحمله الثالثه والحمله الثالثه هي اللي هي مع عقبه بن نافع اللي اسس فيها مدينه القيروان 670. وبعدها الدخول الى اذا الاندلس. شكرا لك بشرى، شكرا لكم على حسن انتباهكم. ابقوا معنا، سنعود اليكم بعد هذا الفاصل. L'agenda de CJNT Montréal, votre calendrier des événements culturels à Montréal. Vous désirez voir votre événement annoncé à l'agenda culturel? Écrivez-nous à CJNT Montréal. You work hard. You haven't taken chances. You've done everything right. And still you're feeling the pinch. Not sure what to do? Stick to the fundamentals. Grow your savings. With ING Direct, every dollar you save, whatever the amount, will grow with high interest and never shrink with fees and service charges. Your money will be safe, but working hard, just like you. Call Save Your Money. For anyone who's missing cigarettes, there's the Nicorette Inhaler. It helps satisfy your cravings and keeps your hands busy, whether you're cutting down gradually or stopping altogether. You invited us to all your birthdays. You never let us miss a holiday or even a family dinner during the week. We've met your in-laws, your colorful aunt, and that best friend who always seems to show up right when dinner is ready. At KitchenAid, we believe that these moments matter most. That's why KitchenAid dishwashers provide 25% better results than the competition, so you can forget the dishes and focus on what really matters. KitchenAid, for the way it's made. On the left, Lake Mälaren. Look over there's the Scenes Palace. And over here is the Gamla City. Do you like Vikings? Take a vacation you won't need a vacation from. Visit gentleisland.com now for your free island guide. Looking for the perfect snack? Oh, baby, Belle. Oh, baby, Belle.
A fun little cheese that's a natural source of calcium and a good source of protein. Mini Baby Bell, your perfect snack. Rebonsoir, mon invitée aujourd'hui est Madame Kim Girouard. Elle est danseuse et elle participe au Festival du monde arabe, la 9e édition de cette année. Bonsoir Madame Girouard. Bonsoir. Bienvenue à la Caravane du Maghreb. Merci. Alors Kim, c'est pas la première fois que vous participez au Festival du monde arabe. Vous avez déjà eu un passage remarqué et remarquable dans Razia en 2005. Alors et vous récidivez. Oui, en fait, c'est la deuxième fois. Oui, Razia, ça avait été ma première expérience avec le Festival du monde arabe. Et puis, ça avait été un grand spectacle, une grande préparation. J'avais dansé pour la chorégraphe Irénie Stamou. Et on avait dansé avec une compagnie qui était venue du Liban. Avec Irénie Stamou, d'ailleurs, c'était toute une rencontre qui vous a marqué. Oui, c'est une chorégraphe que j'ai rencontrée quand j'étais à l'école, pendant ma formation. Et c'est quelqu'un qui m'a pris tout de suite sous son aile quand je suis sortie de l'école. Et je peux dire que c'est vraiment la chorégraphe qui a eu la plus grande influence sur moi, qui m'a vraiment formée dans mon cheminement de danseuse contemporaine. Ce qui vous, peut-être, vous singularise par rapport à d'autres danseurs, Kim, c'est que vous avez aussi une formation qui ne s'arrête pas juste au Québec, mais qui va au-delà des frontières. Oui, j'adore les rencontres culturelles. J'étudie maintenant le Bharatanatyam, qui est une danse classique de l'Inde, depuis presque 6 ans, avec Ginette Dion-Ahmed, qui est la directrice de Sadvika Danse ici à Montréal. Donc, je m'intéresse à ce style de danse-là. Puis, j'ai une formation aussi en histoire de la Chine, en culture chinoise, écriture, calligraphie, tout ça. Là. Donc, vous êtes vraiment ouverte sur l'Orient, sur ces cultures-là et ces arts-là. Quelle place a le Moyen-Orient dans cet intérêt-là? Alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, en fait, c'est la migration des populations roms qui étaient dans le nord de l'Inde et qui se sont influencées des styles de danse classique indienne et qui ont migré, justement, en passant par le Moyen-Orient pour arriver jusqu'en Andalousie. Certains sont allés en Europe de l'Est, bien sûr. Et puis ça, cette migration des cultures, les liaisons qui se sont produites, mais aussi toute la mémoire qui va avec ça, toute la nostalgie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, il faut le répéter, le thème de cette année du Festival du monde arabe, c'est liaisons dangereuses. Voilà. Donc, on est dans les liaisons et on est dans, les liaisons andalouses. OK, c'est pas liaisons dangereuses, c'est les liaisons andalouses, c'est le film. Alors, et on est un peu dans ces liaisons-là, dans ce que vous faites et dans les danses que vous présentez cette année au Festival du monde arabe. Juste pour parler un petit peu de ce spectacle qui allie le flamenco, la danse orientale et la danse indienne. Oui, alors c'est le spectacle 13 Tiempos qui aura lieu le 2 novembre. Et en fait, c'est un spectacle qui va être vraiment axé sur la danse. Et, il va y avoir 3 danseuses de danse vraiment traditionnelle, une danseuse de Bharatanatyam, une danseuse de Baladi et une danseuse de flamenco. Et il y aura 2 danseuses dont moi, de danse qui ont une formation contemporaine et qui ont aussi des formations, qui ont des liens avec ces 3 cultures-là pour former un tout. Il y aura un guitariste aussi, flamenco, et une violoniste rom. Donc, je pense que ça va faire un beau mélange. Le Bharatanatyam, cet art-là, cet art indien, qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Ben, c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur. Moi, j'ai vu des gens danser ça et tout de suite, ça m'a vraiment accroché parce que ça mélange, on peut le voir, je crois, ça mélange le rythme des pieds, ça mélange la précision des doigts, des mains. C'est très précis. On a l'impression que c'est dur à apprendre. Oui, c'est très difficile. C'est très différent de d'autres styles de danse parce qu'il y a plus ou moins de place à l'improvisation. C'est très répété, longtemps, ça prend beaucoup d'années avant de former un danseur en Bharatanatyam. J'imagine que c'est des images d'histoire, ça raconte une histoire cet art-là. Effectivement, en fait, souvent, c'est dansé sur des poèmes, des écrits védiques. Alors, ça raconte les histoires des dieux de l'hindouiste. Et à l'origine, c'était dansé dans les temples, c'était vraiment une danse de dévotion.
Et quel lien vous établissez alors avec le flamenco? Ok, je comprends que c'est l'art de l'Inde. Il a transité par le Moyen-Orient pour arriver enfin à l'Andalousie, mais encore. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup à la dimension physique de la danse, à la dimension corporelle. Et vraiment, c'est ce que moi, je vais essayer d'exploiter là-dedans. Toutes les frappes de pied, toutes les rythmiques. Ce sont 3 danses très, très rythmiques. Et tous des rythmes très différents de ce que nous, on connaît comme rythmique occidentale en musique, avec l'instrumentation classique aussi, c'est très différent. Et tout ça, pour moi, ça va se rejoindre. Surtout dans la rythmique, dans l'expression aussi, ce sont des danses qui sont très... qui se présentent. Les danseurs se présentent au public et ce ne sont pas des danses introverties. Par exemple, souvent la danse contemporaine est un peu plus hermétique, parfois perçue par le public. Donc, c'est une création originale que vous allez présenter au festival cette année. Oui. On vous souhaite beaucoup de succès et on vous invite tous à venir regarder donc, et à venir voir Kim Girouard et danser au Festival du Monde Arabe. Donc, merci. Restez. Lamine revient et son invité. Vous voulez en savoir plus sur la culture haïtienne? Retrouvez Harry Delva et toute son équipe à Noir de Monde, dimanche, 18h. شاهدوا برنامج فروم ايجيبت مونتريال كل أسبوع يجري جورج سعد مقابلات مع شخصيات محلية وعربية ودولية حول الشؤون الثقافية والفكرية والفنية والصحية والاقتصادية والسياحية بين مصر وكندا، ويسلط الأضواء على أحداث الجاليات العربية في مونتريال وأيضا تقارير تهم الجالية. فروم ايجيبت مونتريال 6:30 عصر كل يوم سبت على CGNT مونتريال. It's very simple. 4 fixed wheels like to go in straight lines, whereas a ball can move in any direction. So a clear choice. Easy turns with minimal effort, or do it the old-fashioned way. Looking for the perfect snack? A fun little cheese that's a natural source of calcium and a good source of protein. Mini Baby Bell, your perfect snack. On the left, Lake Mälaren. Look over there's the Caesar's Palace. And over here is the Gamla City. You like Vikings? Take a vacation you won't need a vacation from. Visit gentleisland.com now for your free island guide. Alphonse Desjardins, born in Lévis in 1854, the 8th child in a family of 15. In 1900, he has an idea to ensure individuals' financial stability through strength in numbers and mutual support. And now, we're nearly 6 million members. Today, that's called sustainable development. Anyway, if he were alive today, I'd definitely invite him to our end-of-term party. Nice mustache. It's more than a bank. It's Desjardins. For healthier, better-tasting tap water with no bottles to throw away, Brita. Better taste, less waste. For anyone who's ever thought natural cleaners can't be effective, there's Greenworks. Now Greenworks comes in wipes. They're 99% natural, and they clean up tough messes. Greenworks, naturally, from Clorox. Nous avons le plaisir, comme d'habitude, de recevoir notre artiste Linda Tali, qui vient aujourd'hui en tant que mère, comme je l'avais mentionné, mais aussi pour nous parler de son dernier album, Rose de Sable. Linda, bienvenue à la Caravane du Maghreb, que je pense dark. Ah, merci. Écoute, merci de m'inviter encore une fois. Je suis contente d'avoir fait partie de la première émission et à chaque fois, c'est un retour pour mon plus grand bonheur. Merci Linda. Linda nous arrive aujourd'hui les mains, pas vides, avec
comme vous avez déjà mentionné, comme mère, mais aussi avec un nouveau album. On va commencer à parler de ton parcours de mère. Parle-nous un petit peu de cette expérience assez intéressante, rapidement, avant d'aller vers l'album, parce que je considère quand même que c'est très important pour la vie d'un artiste comme Linda Tali. Oui, mais écoute, Lamine, c'est des jumeaux que j'ai eus il y a maintenant, il fait 9 mois. Et donc, j'étais vraiment en plein processus de création, d'enregistrement et tout ça, de cet album, de La Rose des Sables. Ils ont apporté avec eux leur lot d'inspiration, d'intuition. Je pense que c'est grâce à eux beaucoup. Ils sont mon porte-bonheur. Linda Tali, depuis le dernier album, donc avant ce troisième album, oui, il y a beaucoup de choses qui sont déroulées, donc des voyages, cette expérience aussi, donc avec les deux jumeaux Laïbalk. Qu'est-ce qui va... Est-ce que tout ce qui s'est passé a un impact sur ce nouveau album? Et c'est quoi la différence entre les autres albums et cet album-là? Ben déjà là, c'est sûr que quand on avance dans le temps, à force d'expérience, de spectacle, tu sais, je suis venue ici te le raconter assez souvent, on a tourné du Rwanda à la Jordanie, on est allé à Dubaï, on est allé l'année passée à Mexico, j'ai donné un premier spectacle à Paris, en plus des tournées ici au Québec, partout. C'est très riche de sons, de parfums, j'ai amené beaucoup de choses de mes voyages avec moi et ça... On retrouve dans cet album. On en retrouve. Non seulement, c'est comme je te disais avant, un petit peu de miel et un petit peu de sirop d'érable, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a toute l'inspiration de mes voyages, tous les sons que j'aime, un petit peu de flamenco, un petit peu de fado, un petit peu, tu sais, le style un tout petit peu portugais. Tout ce que j'aime, j'ai essayé de le transmettre un tout petit peu via ces chansons. Avec une touche algéro-québécoise, oui, comme d'habitude. Donc, est-ce que cet album représente, on peut dire aussi, un nouveau élan dans le style, où on voit une continuité par rapport au style précédent? Je pense qu'il y a un renouveau dans le style, dans la façon Linda Tali de faire des chansons et de faire des textes aussi, parce que je me suis fait un tout petit peu plus confiance et j'ai commencé à écrire par moi-même des textes entiers. Mais écoute, ça a bien été. Je pense que le résultat parle par lui-même. Il y a des chansons comme Le Rallye des Gazelles, Ana Akida, que j'ai écrites par moi-même. Et ça fait du bien. Il y a beaucoup d'instruments aussi qui sont très latins. Et en parlant d'Ana Akida, on va l'écouter pour donner un avant-goût à nos chers téléspectateurs. On rappelle que l'album, donc, il est déjà disponible sur le marché. Donc on y va écouter un extrait de cet album. علينا ما همو شحال من امواج علينا هاجوا وشحال من دموع من العين سالوا الوقت الصعب يا ما بعينا شويه غير وشويه. Très très beau album, je pense. Mais on retrouve quand même la touche de Linda qu'on a connue depuis le premier album. Ah oui. C'est toujours la même personne, mais oui, c'est juste qu'il s'est passé tellement de choses et on se laisse influencer. Et c'est tant mieux, parce qu'on change, on mûrit. Ça, c'est vraiment bien aussi. J'ai eu l'occasion d'être présente dans tes spectacles à l'extérieur de Montréal, oui, même dans la grande banlieue. Et j'étais très fier de la présence massive donc, de tous les Québécois de toutes les origines. Oui. Et cet album va être suivi aussi de cette tournée, bien sûr au Québec et peut-être ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui est prévu par rapport, en termes de tournée après le lancement de cet album? Ben écoute, La Rose des Sables, l'album va être suivi de la tournée La Rose des Sables et je vais commencer mon premier spectacle de la tournée le 18 février prochain au Grand Théâtre de Québec. Le Grand Théâtre de Québec, la ville de Québec, je suis jamais rentrée encore avec mon spectacle. Ça va être la première fois. Je suis allée à Lévis, à Sainte-Foy, mais jamais rentrée dans la ville par moi-même. J'ai fait le 400e de Québec, la Saint-Jean, mais jamais avec mon spectacle. C'est vraiment une belle symbolique. Et après ça, ben, écoute, ça va me mener dans tous les coins du Québec jusqu'en 2010. Il va y avoir aussi les festivals durant tout l'été. Francophonie, probablement. Bien sûr, un tout petit peu partout aussi. Il y en a d'autres, que ce soit à Chicoutimi ou... Et à l'extérieur du Québec et du Canada?
Eh bien, je me retrouve au Maroc. Je vais me retrouver au Maroc pour le rallye des gazelles. Ah, mais je ne vais pas y participer. Mais la chanson Le rallye des gazelles, qui est la deuxième sur l'album, a été choisie comme chanson thème pour le rallye en 2009. Et probablement aussi un passage du côté du Mexique, parce que en 2007, quand je suis allée, ça a vraiment bien fonctionné, les deux spectacles. Je représentais le Québec et le Canada, je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Et là, ça va être un retour, mais avec une belle tournée. Et il va y avoir des surprises encore en cours de route. En tout cas, Lina, merci beaucoup d'être avec nous. Félicitations pour l'album, félicitations aussi pour les jumeaux. Et ça fait des triplés pour cette année. Donc, et bien sûr, on rappelle que l'album est déjà disponible. Les spectacles vont commencer à partir du mois de février. Oui. Donc, consultez le site de Linda Tali, comme d'habitude, pour avoir aussi plus d'informations sur la programmation. Linda, merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Donc, restez avec nous. On va revenir juste après la pause pour conclure l'émission. magazine libanais يوم الاثنين على الساعة 9 مساء. Du 16 au 26 avril, Vue d'Afrique célèbre ses 25 ans avec son festival de cinéma Panafricain International. Plus de 130 films provenant de 30 pays à travers le monde, regroupant pas moins de 12 000 spectateurs. Du 16 au 26 avril, le cinéma africain créole vous ouvre ses portes. Pour plus d'informations, 514-284-3322. Vous pouvez aussi consulter festivalpanafrica.com, vuedafrique.org. Soyez de la fête pour nos 25 ans. Mommy, after go party. Then it's time to party dance. 1, 2, 3, 4. Put your left hand out, put your right on top, and then you let it drop. You do the hula hoop, put your knees together, then you cross your legs, then you shake it around. You do the body dance. Put your left hand out, put your right on top, and then you let it drop. You do the hula hoop, put your knees together, then you cross your legs, then you shake it around. You do the body dance. Yeah, go down there with a party dance at pullups.com and say, I'm a big kid now. Thanks for stopping. It's always a good decision when it comes to the Nissan Sentra. What with a 5-star safety rating, excellent fuel economy, more interior space, and more driving range than both Corolla and Civic. Plus, with 0% financing for 60 months for a limited time only, it's pretty obvious. The Nissan Sentra is a good decision. Danger doesn't always lurk in the places we think. In Quebec, 70% of sexual assaults occur in private homes. Most victims are under 16 years old and know the aggressor. Vitality Probiotic Yogurt. A unique and creamy blend of 3 probiotic cultures and delicious fruit. Is there any wonder we call it Vitality? BioBest Vitality Yogurt with 3 probiotics. Enjoy your vitality. Très intéressant l'entrevue avec Nathalie. Ce qu'il faut voir que au niveau du 3e album, on voit une autre Linda, ce que je considère moi la Linda Tali maman, puisque c'est venu après l'arrivée des deux. Donc oui. C'est ça. Et c'est surtout que Linda Tali tourne beaucoup aussi cette année 2009 et même en 2008 à Musique Plus aussi, avec les beaux clips qu'elle a réalisés aussi. Bon, ça c'était par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Bien sûr, on est en plein mois de juillet. C'est le spectacle Festival Nuit d'Afrique qui arrive bientôt puisqu'on est le 4 juillet. Donc il ne faut pas rater les festivités. Je pense qu'il y aura une présence quand même à maghrébine de plus en plus importante. Donc comme toujours. Donc c'était l'émission La Caravane du Maghreb. Bien sûr, comme d'habitude, l'email تاعنا ما تنساوش info@cgntmontreal.ca. تقدروا يبعثوا لنا انتقادات ولا اقتراحات. شكرا والى اللقاء.
Islamabad à Tombouctou. Elle se lève même